بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان اہل بیت کی فروغ، اسلام اور استحکام دین کے لیے قربانیاں تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی صاحبزادی نواسہ رسول حضرت سیدنا سکینہ کی ہے۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو پیاری سکینہ نے نہ سہا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدنا زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدنا زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غائب آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولانا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شورغل اور شادیانے بچ گئے۔ بی بی سکینہ خیمہ سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام حسین ہے۔ تو آپ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور امام حسین کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شیمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حسین کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شیمر نے امام حسین کی گردن پر 13 ضربے لگائے۔ شیمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر حضرت حسین کے جسم پر ضرب لگاتا رہا۔ حسین کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ کے جسم گھوڑے توڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی
काफिला चलते चलते ठहर जाता है। जिस नेज़े पर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर था, वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता, वहीं ही रुक जाता है। शिमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। सैयद सजाद ने सईदा ज़ैनब से फरमाया कि पुप्पी जान, बाबा का सर मुबारक आगे नहीं जा रहा है। ये सुनकर सईदना ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ चले गई है। फिर सईदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश कर रही है। बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक नकाब पोश खातून ने नन्ही सकीना को अपने गोद में भी उठाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो? जब से हमको कैद किया गया, हमसे किसी ने भी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। उसने जवाब देते हुए अपने चेहरे से नकाब हटा कर कहा, भूल गई हो ज़ैनब, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब भी अपने माँ के गले लगकर रोने लगी। ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रवायात में है कि जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था, तो उसने कोड़ी शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारी। शिमर ने बीबी सकीना के हाथ बांधकर ऊंट की पुश्त पर बिठा दिया और कहने लगे, मुझे इनामो कराम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द जाना है। मैंने ही हुसैन का सर कलम किया है, मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया है। जब शिमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार में पहुंचा, उसने कहा कि पीछे कौन है? यजीदी फौज ने कहा कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटियां हैं। फिर भी यजीद ने पूछा कि ये छोटी सी बच्ची कौन है? यजीद को किसी कमीने ने कहा, ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन की बेटी है। सकीना दरबारे यजीद में इस तरह खड़ी थी। दरबारे यजीद में खड़ी सकीना ने पाँव इस तरह से थे कि एक पाँव ऊपर होता तो दूसरा नीचे हो जाता है, दूसरा ऊपर होता तो पहला नीचे हो जाता है। बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बच्ची ने कहा कि तुम्हारी फौजियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फौज को कहा कि रस्सियाँ खोल दी जाएं। यजीद लानती ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बहुत प्यार करती हो, क्या आप अपने बाबा से मिलना चाहती हो? सकीना ने जवाब दिया कि जी, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद यजीदी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर बीबी सकीना रोते रोते अपने बाबा के पास आ रही थी। यजीद ने कहा, नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहीं से पुकारा तो देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई जवाब देते हैं। ये सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा कि बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकल नहीं थे कि सर हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पर चेहरा रखकर रो रही थी कि यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब को जिंदान में कैद कर दिया जाए। इसके बाद यजीदी फौज ने आले मोहम्मद की औलाद को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से जब परिंदे आते जाते हैं तो बीबी सकीना अपने भाई सजाद से पूछती थी कि भाईजान के परिंदे यहाँ क्या लेने आते हैं? सैयद सजाद ने फरमाया, मेरी बहन ये अपने घर आ जा रहे हैं। ये बात सुनकर सकीना ने फरमाया कि भाईजान, हम कब अपने वतन जाएंगे? ये बात करते हुए सकीना अपने बाबा मौला हुसैन को याद करते करते रोने लग गई। वो रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपको लेने आए हैं। सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। सकीना ने कहा कि बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? शिमर ने मेरे सारे गोशवारे छीन लिए हैं। शिमर ने मुझे बहुत रुलवाया है, मेहरबानी करके आप मुझे छोड़कर ना जाना। मौला हुसैन ने अपने दोनों हाथों को फुलाया और फरमाया कि बीबी सकीना, आ जाओ मेरे पास। सुबह होते जब सकीना ने यह ख्वाब सबको सुनाया तो सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। यजीद सो रहा था जब जिंदान से आवाज़
بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی، روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔